हमारी हृदयों को परमेश्वर की ओर ले जाने के लिए हमारे लिए बात करता है। तो हमने कल सुना था, हम पाप में रहकर क्यों मरे, हमें नया बनने की आवश्यकता है, हमारे लिए नया हृदय की आवश्यकता है और हमारे लिए नया బుద్ధి की आवश्यकता है। మనం పాపంలోనే ఉండి ఎందుకు చనిపోవాలి? మనకేం కావాలట? నూతన హృదయం కావాలంట, నూతన బుద్ధి కావాలని యెహెజ్కేలు 18 అధ్యాయము 31 वचन ద్వారా మనం చదువుకున్నాం। यहेजकेल का 18 अध्याय का 21 के वचन के द्वारा हमने कल सुना था। तो हमारे अंदर क्या बताया गया था? वहां पे हमारे अंदर जो बुरा कार्य है उन्हें छोड़कर नया हृदय, नया मन, नया बुद्धि की प्राप्त करना होगा। अगर नहीं तो हम मरेंगे, यानी कि नरक में जाएंगे। हम नया साल की जश्न बनाते हैं, మనం కొత్త సంవత్సరం గురించి వేడుకలు చేసుకుంటాం। అయితే దేవుడు కోరుకుంటది ఏంటంటే మనం ఎంతగా కొత్త సంవత్సరాల గురించి వేడుకలు చేసుకున్నామా అన్న దాన్ని బట్టి దేవుడు సంతోషించడు। కానీ हम कितना जश्न बनाते हैं नया साल को लेकर, इस बात को प्रभु प्रसन्न नहीं होता, मगर परमेश्वर प्रसन्न होता है कि కానీ దేవుడు సంతోషించేది దేనికి అంటే మన హృదయం నూతన పరచబడినప్పుడు దేవుడు సంతోషిస్తాడు। जब हमारा मन नया हो जाएगा तब परमेश्वर खुश होगा। नया क्यों होना था? ఎందుకు నూతన పరచబడాలి? क्योंकि आदम ने पाप करने से हम पापी बन गए थे। ఆదములు పాపం చేసినప్పుడు మనం పాపులుగా అయిపోయాము। అయితే మానవులకు ఉండే సహజమైన మనసు ఆలోచనలు కాకుండా जो आम इंसान के अंदर होता है, साहस तौर पर सोच विचार, वो ना होते हुए हमारे अंदर नया मन चाहिए। इस प्रकार का कुछ भी हमारे अंदर ना हो, संसार के मनुष्यों के अंदर का विचार हमारी ना हो, లోకస్తులకు ఉన్న ఆలోచన లాంటి ఆలోచన మనకు ఉండకూడదు। అందుకే మనం అనుకున్నాం చావకుండా ఉండాలి అంటే శరీర ఆశల్ని విడిచిపెట్టాలి। कल का दिन हमने सुना था, अगर हमें नहीं मरना यानी कि नरक में नहीं जाना हो तो शरीर की लालसाओं को छोड़ना पड़ेगा। रोमा 8:13 में देखा था। రోమీల పత్రిక, రోమా పత్రిక 8:13 చూసాం నిన్నటి దినాన। శరీర అనుసారంగా కనుక ప్రవర్తిస్తే చావాల్సిందే, వాటిని విడిచిపెడితే కనుక మనం దేవునిలో బ్రతకగలుగుతాం। అంతేకాకుండా మనకు వచ్చిన నూతన హృదయ మనసును గురించి ప్రార్థించే వారిగా కూడా ఉండాలని విన్నాం। कल का दिन हमने ये भी सुना था, हमें जो नया मन मिल गया है उसको बरकरार रखने के लिए, स्थिर मन के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमने सुना वो भजन संहिता 51:10 में, కీర్తనల గ్రంథము 51:10 ఈ మాట విన్నాం। దావూదు ప్రార్థన చేస్తుంటాడు, राजा दाऊद प्रार्थना करता है कि मुझे नया मन दे दो और मेरे अंदर स्थिर मन नया से उत्पन्न करो। स्थिर मन की आवश्यकता है। हमारे अंदर सबके अंदर नया मन आ चुकी है, మన అందరిలో నూతన మనసు వచ్చేసింది, కానీ స్థిరమైన మనసు కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలి। स्थिर मन, नया मन जो है वो स्थिर रहना, कायम रहना है, उसके लिए हमें प्रार्थना कर। నూతనమైన మనసులోకి వచ్చేసాం, కానీ ఆ నూతనమైన మనసు స్థిరమైనదిగా ఉండాలి, దానికోసం మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి। అది మనకి ఎలా దొరుకుతుంది అంటే वो नया मन हमें कैसा मिलेगा? हमने उसका भी देखा था, पहला पत्र से 1:22 దాని గురించి చూసాం। మొదటి పత్రిక పేతురు రాసింది 1:22 అంటే సత్యమునకు విధేయులైతే గనక మనసు పవిత్రమైపోతుందట। सत्य का आज्ञाकारी बनेंगे, सत्य की आगे झुकेंगे तो हमारा मन जो है पवित्र हो जाएगा। सत्य आने की, सत्य मनगा ఏమి? वाक्य में सत्यमु, वचन ही सत्य है। तो इसी प्रकार इस नयापन को लेकर कुछ और बातें आज हम सुनेंगे। इलागे నూతనత్వాన్ని గురించి మరికొన్ని మాటలు మనం విందాం। దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది అంటే, परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? अगर परमेश्वर हमें कुछ देने का वादा करता तो हम बड़ा खुश हो जाता है। దేవుడు ఏదైనా మనకి ఇస్తానని వాగ్దానం చేస్తే మనం చాలా సంతోషిస్తాం, అవును కదా? మనం ప్రతిదానికి కూడా దేవుని వైపే ఆశ కలిగి ఉంటాం। हम हर एक विषय को लेकर परमेश्वर की ओर ही आशा लगा कर रखते हैं। क्यों? परमेश्वर मांगो तो दिया जाएगा बोला, దేవుడు అన్నాడు అడుగుడు ఇవ్వబడిన అన్నాడు। అంటే అందుకని మనం దేవుని నుండి పొందుకోవడానికి ఎప్పుడు తయారుగానే ఉంటాం। इसलिए हम परमेश्वर से पाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर परमेश्वर से कुछ मिलने वाला है करके मालूम पड़ता तो बस हमारे खुशी को कोई सीमा ही नहीं होता। దేవుని నుండి మనకేమైనా దొరకపోతుంది అని మనకు తెలిసినప్పుడు మన సంతోషానికి ఇంకా హద్దులే ఉండవు, అంతగా సంతోషిస్తాం। ఎందుకంటే దేవుడు ఏమైనా చేయగలిగిన దేవుడు కాబట్టి। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करने वाला परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे परमेश्वर से कुछ मिलने वाला हो तो बड़ा खुश होंगे।
జైసే हमने నయా సాల్ మే వాదా లియా, ఎలాగైతే మనం కొత్త సంవత్సరంలో వాగ్దానాలు తీసుకున్నాం, అందులో గనుక దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, నీకు ఫలానా ఇస్తాను, నీకు తోడుగా ఉంటాను, లేకపోతే నీకు ఇబ్బంది లేకుండా నీ శోధనలో కష్టకాలంలో ఆదుకుంటాను, ఏదైనా కానీ దేవుని నుండి సహాయం దొరికే వాగ్దానాలు ఏదైనా వచ్చిందంటే అమ్మ సంవత్సరం అంతటికి కావాల్సిన తసల్లి ఇప్పుడే పొందుకుంటాం. वादा जब हम लेते हैं तो उनमें अगर कुछ ऐसा आया, परमेश्वर ने कहा तुम्हें संकट में मैं बचाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हारा साथ रहकर अद्भुत कार्य करूंगा, जो भी परमेश्वर जो भी हमारे लिए बात करता है वादा के द्वारा मिलता, तो हम साल भर की खुशी उसी वक्त जाहिर करते हैं और बड़ा तसल्ली पाते हैं, परमेश्वर ने मेरे को देने का वादा किया है, वो निश्चय देगा. ठीक है. तो मगर एक बात को लेकर हम इतना రాజీ ఇతనా ఖుష్ नहीं होते, ఒక విషయాన్ని చూసి ఇంత సంతోషపడము, ఇంతగా సమ్మతించం కూడా, అది కావాలని కూడా అంతగా ఆశపడం. वो चाहिए बोलकर भी इतना आशा भी नहीं रखेंगे. वो क्या है कि హెజ్కేల్ का किताब అదే మనగా హెజ్కేల్ గ్రంథము 36వ అధ్యాయము 36वीं अध्याय, హెజ్కేల్ పుస్తకము 36, హెజ్కేల్ का 36वीं अध्याय 26वीं वचन को देखेंगे. 26వ వచనం చూద్దాం. అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే దేవుని వాక్కు ప్రత్యక్షమే మాట్లాడిందంట. परमेश्वर का वचन ही प्रकट होके बात किया. क्या बोलकर बात किया 26 में ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు 36:26లో, నూతన హృదయం మీకు ఇచ్చేదను, నూతన స్వభావం మీకు కలుగు చేసేదను, రాతి గుండె మీలో నుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెని మీకు ఇచ్చేదను. क्या बोल के लिखा है, आपको नया मन दूंगा और आपको नया स्वभाव दूंगा. और क्या बोलता है, जो पत्थर के मन हटाकर आपको मांस का नम्र दिल दूंगा करके बताता है. देखिएगा 26 में, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा. तो इसे लेकर कोई इतना संतुष्ट होता है जो परमेश्वर ने बाकी आशीर्वादों को लेके बात करने पर जो खुशी बनाते हैं, इतना ही खुशी इस वादा को देख करते. कोई ఏదైతే మిగిలిన ఆశీర్వాదాలు నేను అది ఇస్తాను అన్నప్పుడు వాటిని బట్టి ఎంత సంతోషిస్తున్నామో, మరి ఇది కూడా దేవుడు ఇస్తానన్నదే కదా. క్యా ఇసలే దీన్ని బట్టి ఇంతగా సంతోషించగలుగుతామా? ये भी तो परमेश्वर दे रहे हमें नया मन, नया हृदय. तो क्या इस विषय को लेकर इतना ही खुश हो जाते हम, जो बाकी मान लो तुम्हें इस साल में संपत्ति वाला बना दूंगा, कितना खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. या तो तुम्हारा कर्जा मिट जाएगा और तुम्हारे हाथ ऊपर ही रहेगा, तुम्हारे हाथ नीचे नहीं रहेगा, या तो तुम्हारे सर की तरह रखूंगा, तुम्हें पूंछ की तरह नहीं रखूंगा. कितना खुश हो जाते हैं हम. నేను తలగా ఉంచుతాను కానీ తోకగా ఉంచను, నీ చెప్పు ఎప్పుడు పైనే ఉంటుంది, నీ చెయ్యి కింద ఉండదు. इलाग దేవుని వాగ్దానాలు విన్నప్పుడు इस प्रकार के परमेश्वर का वादा सुनने से हमारे अंदर इतना तसल्ली, इतना खुश और उसके इंतजार में उसकी बाट जोते रहते. ఎప్పుడెప్పుడు అలాంటి నన్ను ధరికులుగా చేస్తానన్నాడు, నాకు సొమ్మిస్తానన్నాడు, నాకు ఆ ఆశీర్వాదం ఈ వాగ్దానాలు ఇచ్చాడని వాటిని నెరవేర్చుకోవటం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం. वो पूरा हो जाए बोलकर हम उसकी इंतजार में लगे रहते हैं. मगर यहाँ पे परमेश्वर कहता है, కానీ ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు యెహెజ్కేలు 36:26లో, యెహెజ్కేल का 36:26 में बोलता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा. और क्या बोलता है, तुम्हारा भीतर क्या कहता है, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, नया मन नया आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे अंदर की जो कठोरता मूर्खता उसे हटा लूंगा, तुम्हें नम्र मन दूंगा. इसे लेकर उतना ही जो इंसान खुश हो सकता है वही परमेश्वर का आगे परमेश्वर का दृष्टि में और नया बनने वाला है. ఎవరైతే ఈ వాగ్దానాలను బట్టి సంతోషిస్తాడో నూతన హృదయం నాకు వస్తుందంట, నాకు నూతనమైన మనసునిస్తాడంట, నూతన ఆత్మనిస్తాడంట అని ఎవరైతే దానికోసం సంతోషిస్తారో, పొందుకోవాలని ఆశ కలిగి ఉంటారో, सच्चे में पाने की आशा रखते हैं, उन्हीं के प्रति परमेश्वर प्रसन्न होगा. और परमेश्वर ऐसा लोगों को बाकी भी देगा, बाकी जो जो आवश्यकता वही देगा. అలాంటి వారికి దేవుడు మిగిలిన ఏమేమి అవసరతలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తీర్చగలుగుతాడు.
అక్కడ మనం మిగిలిన వాటి విషయంలో, లోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల విషయంలో ఎంతగా సంతోషిస్తామో, बाकी विषयों में जो संसार से जुड़ी हुई आशीषों को लेकर हम कितना खुश हो जाते हैं, वादाओं को लेकर, अगर नया मन, नया आत्मा को लेकर उतना ही खुश होने वाला वही हकीकत का विश्वासी है. నిజమైన విశ్వాసులు ఎవరంటే నూతనమైన మనస్సు, నూతనమైన ఆత్మ కావాలని కోరుకునేవాళ్ళు. అయితే దేవుడు ముందుగానే చెప్తున్నాడు, నేను నీకు ఇస్తాను. లేकिन परमेश्वर पहले से कहता है मैं तुझे दूंगा. मगर क्या बोला है, इसके लिए क्या करना है? परमेश्वर ने बोला तुम्हारे अंदर का पत्थर का दिल को हटा दूंगा. దేవుడు అంటున్నాడు, మీలో ఉన్న రాతి హృదయాన్ని తీసేసి మాంస హృదయాన్ని పెడతాను. पत्थर का हृदय को हटाकर नम्र हृदय बनाऊंगा. तो कैसा बनेगा हमारे हृदय नम्र? కఠోరత से हम कैसे बाहर आएंगे? ఎలా మనం సాత్వికమైన మంచి మనసు, నూతనమైన మనసు కలిగి ఉండటం జరుగుతుంది? ఎలాగ రాయి లాంటి మన మనసును తీసివేసుకోగలుగుతాం? దేవుడు నేను ఇస్తానన్నాడంటే మనం ఏం ఆసక్తి లేకుండా, మనం ఏం ఎదురు చూడకుండా, మనం తరపు నుండి మనం ఏమి చేయకుండానే దేవుడే చేస్తాడంటే కుదరదు. हम अपनी ओर से कुछ करने की नहीं सोचेंगे, कुछ बदलने की नहीं सोचेंगे. केवल परमेश्वर आप ही करेगा करके सोचने वालों को कुछ नहीं मिलेगा. इसलिए परमेश्वर ने जो वादा करने के बावजूद भी क्या बोलता है, मांगो तो दिया जाएगा. దేవుడు వాగ్దానం చేసిన తర్వాత కూడా ఏమంటాడంటే అడుగుడు ఇవ్వబడును. అంటే దేవుడు ఏమేమి ఇస్తామన్నాడో వాటి అన్నిటినీ అడుక్కోవాల్సిందే మనం. परमेश्वर जो जो देने की वादा किया वो उनसे मांगना पड़ेगा हमें, जैसे बाकी चीजों के लिए हम मांगते. ఎలా మిగిలిన వాటి గురించి మనం అడుగుతాము. नई वर्ष साल में इस नई जश्न, नई खुशी जो हमारे अंदर होती है, उसकी उस समय नया मन के लिए भी प्रार्थना करो. तो కొత్త సంవత్సరం యొక్క సంతోషం, కొత్త సంవత్సరాల గురించిన ఆరాటం ఏదైతే ఉంటుందో మనకి, ఆ సమయంలోనే నూతన మనసును గురించి కూడా ఆలోచన చేసేవారిగా మనం ఉండాలి. इसलिए नया मन चाहिए करके प्रार्थना करो. अगर आपके अंदर कठोरता है, నీలో కఠినమైన మనసు ఉంటే उस कठोर मन को हटा लो. जो बुरा मन होगा उसको दूर करो, उससे बच निकलो, उससे बाहर आ जाओ. అలాంటి కఠినమైన హృదయం నుండి బయటికి రండి. అప్పుడు అడగండి, ప్రభా నా హృదయం ఎంత కఠోరమైంది, ఈ కఠోరమైన హృదయాన్ని తీసివేసి, ఈ రాయి లాంటి హృదయాన్ని తీసివేసి, నువ్వు వాగ్దానం చేసావు కదా ప్రభా, నూతనమైన మనసును, నూతనమైన హృదయాన్ని ఇస్తానన్నావు, మెత్తటి మాంసం లాంటి హృదయాన్ని ఇస్తానన్నావు, నాకు అలాంటి మనసు కావాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి. हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है. प्रभु आपने कहा था नम्र मन दूंगा और आपको नया मन, नया हृदय दूंगा बोला. मुझे उसके लिए प्रभु जी मैं अपना कठोर मन को हटा देता, मेरी मदद करो అని ప్రార్థన చేయాలి. इस तरह प्रार्थना करे तभी उन्हीं लोगों को मिलेगा. इसलिए हम नया होने की आवश्यकता है. क्यों? इससे पहले इंसान पापी था और वो पुराना स्वभाव. क्रिस्तु రాకమునుపు అందరూ పాపులు, పాప స్వభావంలో ఉన్నారు. मसीह आने से पहले सभी लोग पाप में थे और पाप के स्वभाव में थे. इसलिए ये नया मन, नया स्वभाव कहाँ से आएगा? ये నూతనమైన మనసు, నూతన హృదయం ఎక్కడి నుండి వస్తుంది? ఏంటి అసలుకి ఈ నూతనం అనేది చూస్తే अगर देखेगा तो इब्रानियों की लिखी हुई पत्र 10:19 देखिए. इब्रानियों की రాసిన పత్రిక 10:19 చూసినట్లయితే, इब्रानियों की लिखी हुई पत्री 10:19 देखे क्या लिखा है कि 10:19 में, इसलिए हे भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव होता है. समझ में आ गया? 10:19. సహోదరులారా, యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనదియు జీవము గలదియు ఆయన శరీరమును తెర ద్వారా ఏర్పరచబడిన మార్గమున, ఏదంట? యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గం. ఇది ఎలాంటిది? నూతనమైనది, జీవము కలిగినది. यीशु हमारे लिए पवित्र किया गया मार्ग है. वो कौन सा है? नया है और जीवन की ओर ले जाने वाला मार्ग है. पुराने मन रखने वाला, पुराने स्वभाव से रहने वाला उस नया मार्ग में चल नहीं सकता. పాత తలంపులు, పాత జీవితం కలిగిన వారు ఆ కొత్త మార్గం గుండా వెళ్ళలేరు. అందుకే ఎలాగూ మొదటి ఆదాము అని ఆదాము గురించి చెప్పబడిందో కొరింథీ పత్రిక 15 అధ్యాయంలో, पहली कोरिन्थी 15 अध्याय में बताता है कि पहला आदम,
वो पहला आदम का स्वभाव जो पुरानी है, तो अंतिम आदम करके लिखा गया वहां पे. అక్కడ ఆఖరి ఆదం, కడపటి ఆదం గురించి రాయబడి ఉంది. ఆయన ఏర్పాటు చేసిన మార్గము నూతనమైనది. उन्होंने जो बनाया है वो मार्ग नया है. उन्होंने పవిత్ర किया उस मार्ग को. ఆ మార్గాన్ని ఆయన ప్రతిష్ఠించాడు అని చెప్పబడుతుంది వాక్యం. కాబట్టి అయితే ఈ ఎక్కడైతే మనం పాత స్వభావం కలిగిన ఆ ఆదాము యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి ఇప్పుడు దాకా నడుచుకున్నామో, जैसे अभी तक पुराना स्वभाव से जुड़ा हुआ आदम का स्वभाव धारण करके अभी तक चला था, इसी प्रकार जो अंतिम आदम यानी कि यीशु मसीह, కడపటి ఆదాం అనగా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు, ఆ మార్గము గుండా ఆయన ఏర్పాటు చేసిన నూతన మార్గం గుండా వెళ్ళాలి. उनके द्वारा बनाया गया नया मार्ग से हमें चलना चाहिए. तो इसलिए कहता है, जैसा पहला कोरिंथी 15 का 49 देखेगा तो మొదటి కొరింథీయుల పత్రిక 15వ అధ్యాయము 49వ వచనం చూస్తే మనం గురించి ఇక్కడ చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇదేలా చాలా కష్టమే అని మనం అనుకుంటాం. हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मुश्किल है करके सोचेंगे, क्योंकि पुराना स्वभाव आदम का स्वभाव के अनुसार चलना तो सहज है, क्योंकि हमें दादों से जन्म से ये स्वभाव आता गए तो इसमें चलना सहज है करके सोचते हैं. ఎలాగో ఆదాము మొదటి నుండి పాపం చేసినప్పుడు అతని నుండి అందరూ పుట్టాం కాబట్టి అందరికీ ఈ లక్షణం రావటం, అలా నడుచుకోవటం సహజమే. అయితే ఇక్కడ ఏమంటుంది దేవుని వాక్యం, यहाँ पे क्या कहता है परमेश्वर का वचन 15 का 49 में देखेगा तो पहला कोरिंथी మొదటి కొరింథీయులు పత్రిక 15:49 చూస్తే, जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसा ही उस स्वर्गीय रूप भी धारण करेंगे. क्या लिखा गया है? ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, మనము మంటి నుండి పుట్టిన వాని పోలికను ధరించుకొనిన ప్రకారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము. అర్థమైందా? मिट्टी से जो जन्मा है ना, आदम को मिट्टी से बनाया गया, उसकी रूप, उसकी विचार, उसकी बुद्धि, उसकी स्वभाव हमने धारण किया. మనం ఆ యొక్క మట్టి నుండి తీయబడిన ఆదాము యొక్క స్వభావాన్ని ధరించాము, అలాగే జీవిస్తూ వచ్చాము. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే, అవి क्या कहता है, वैसा ही जैसा आप चले थे ఆదం को स्वभाव को लेकर, ఎలా మీరు ఆదాము యొక్క స్వభావంతో నడిచారో అలాగే ఇప్పుడు కడపటి ఆదాము స్వభావం అనగా యేసుక్రీస్తు స్వభావంతో నడవాలి. उसी प्रकार अंतिम आदम के स्वभाव में आदम करके दोनों को क्यों नाम दिया गया? ఎందుకు ఆదాము అని ఇద్దరికి ఒకే పేరు చెప్పబడిందంటే, మొట్టమొదటి మానవుడు ఆదాము. ఆ ఆదాము పాపముతో ఉన్నవాడు. जो सबसे पहला मानव आदम, वो पाप का जुड़ा हुआ है. अभी जो अगर कोई संसार में पैदा हो तो सबकी सब उसी हिसाब से पैदा हुआ, पाप के हिसाब से. ఈ లోకలు ఇంకెవరన్నా పుట్టారు అంటే అందరూ కూడా అదే ఆదాము యొక్క పాప స్వభావంతోనే పుట్టుకుంటూ వచ్చారు. కాబట్టి ఇద్దరు మనుషులు ఈ లోకంలో. इसलिए संसार में दो ही पुरुष है. कौन? पहले पापी और दूसरा बिना पाप का. एक तो पापी है, दूसरा बिना पाप का. इसलिए दो ही पुरुष. మొదటివాడు పాపముతో ఉన్నవాడు, పాప సహితుడు. రెండోవాడు పాప రహితుడు, పాపము లేనివాడు. కాబట్టి వీళ్ళిద్దరిని మొదటి ఆదాము అంతిమ ఆదాం అని చెప్తున్నాడు. इसलिए दोनों को पहला आदम और अंतिम आदम करके बताता है. तो इसलिए कहता है, जैसा आदम का स्वभाव को तुमने धारण करके चला, उसी की बुद्धि, उसी की सोच, उसी के विचार, उसी की चाल चलन, उसी के बोल चाल, उसी के रवैया. ఆదాం లాంటి స్వభావం, మనసు, విచారాలు, తలంపులు, పనులు అన్నీ కూడా ఆదాం లాంటివి. అయితే ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే, అలాగే అదే ప్రకారముగా, इसी प्रकार किसका रूप धारण करके मैं चलना चाहिए, वैसे ही स्वर्गीय रूप का भी धारण करेंगे. అలాగే పరలోకం యొక్క పరలోక సంబంధి యొక్క పోలికను ధరింతుము. परलोक संबंधమైన పోలికను ధరింతుము. अबे हमें आवश्यकता है कि अगर कोई नई मार्ग है जो यीशु ने बनाया, उसी मार्ग जो यीशु ने प्रतिष्ठित किया, नया मार्ग है. हमारा मन को नया बनाते हुए जाना, మన మనసును నూతనం చేసుకొని నడవాలి. हमारे मन को नया बनाते जाना है. इसलिए बोलता है, रोमियों की लिखी पत्री 6:4 में देखेगा तो, रोमा पत्रिका 6:4 చూసినట్లయితే 6:4 में देखेगा तो वहां लिखा है, 6:4 में
अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसा मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया था, वैसा ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले। कैसा चलना है हमें? नई जीवन की सी चाल। ఇక్కడ 6వ అధ్యాయం రోమపత్రిక 4వ వచనం చూస్తే నూతన జీవం పొందిన వారమై నడుచుకుందుము। कैसा चलना चाहिए हमें? नया जीवन, नई जीवन की चाल। नया, पुराने में झूठ होता है, पुराने में चोरी होती है, पुराने में व्यभिचार होता है, पुराने में लड़ाई झगड़ा होती है, पुराने में ईर्ष्या होता है, पुराने में भेदभाव होता है, पुराने में क्षमा करना नहीं होता, पुराने में धीरज धरना नहीं होता, पुराने में सहनशीलता नहीं होता, पुराने में और क्या होता है? मारपीट होता है। ये सारा पुरानी स्वभाव, गाली गलौज होती है, ये पुराना है। नया में ना गाली गलौज होता, ना लड़ाई झगड़ा होता, ना ईर्ष्या होता, ना बैरभाव होता। ये क्या है? प्रेमी प्रेम होता, धीरज होता, सहनशीलता होता। ये नहीं स्वभाव, मसीह की स्वभाव जो स्वर्ग से उतर के आया ना, उस आदम का स्वभाव। जो मिट्टी से आया ना, उसकी स्वभाव नहीं है। ఎవరైతే మట్టిలో నుండి వచ్చాడో ఆదాము యొక్క స్వభావం నూతనమైనది కాదు, అది పాతది। కాబట్టి ఇప్పుడు నూతనపరచబడుతున్నామంటే ఆ పరలోకం నుండి వచ్చిన ఆదాము యొక్క స్వభావము, ఆ పరలోకం నుంచి వచ్చిన ఆదాము స్వభావం ఏముంటుంది? మట్టి నుండి తీయబడిన ఆదాము స్వభావం ఏముంది? తగాదాలు, తనులాట్లు, బూతులు, వ్యభిచారాలు, దొంగతనాలు, జారత్వము, నిందించటం, అపహాస్యం చేయటం, తోలనాడటం, అపార్థం చేసుకోవటం, ఇవన్నీ లోకపరమైన చెడుతనం అంతా ఉంది। కానీ ఈ నూతన మార్గం, యేసుక్రీస్తు అనుగ్రహించిన మార్గము, నూతన జీవములో ఏముంది? యేసుక్రీస్తులో ఉన్న స్వభావం ఉంది। క్షమించటం, ప్రేమించటం, ఓర్చుకోవటం, సహించటం, ఇవన్నీ కూడా నూతనమైన మార్గం। ఈ నూతన మార్గం వైపు మనం నడవాలి। అంతకు ముందున్న आदम యొక్క స్వభావం ఉందంటే మనలో రాతి గుండె ఉంది। उससे पहले का आदम का स्वभाव हमारे अंदर हो तो हमारे अंदर पत्थर का दिल है, उसे हटाकर मांस का दिल मतलब मसीह की सी मन, मसीह की सी विचार, मसीह की सी प्रेम, ये नया। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। जैसे यहेजकेल 36:26 में बोला, यहेजकेल 36:26 అన్నారు కదా, మీకు నూతన హృదయాన్ని ఇస్తాను, మీకు నూతనమైన జ్ఞానాన్ని ఇస్తాను, లేక బుద్ధిని ఇస్తాను అన్నాడు। అంటే ఆ నూతన మనసు కోసం, ఆ నూతన బుద్ధి కోసం, నూతన ఆత్మ కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి। ఎలాగ మిగిలిన ఆశీర్వాదాల కోసం ఏది లేదంటే అది అడుగుతాం కదా మనం। జో హమారే పాస్ नहीं वो लेके प्रभु से मांगते हैं ना, तो మన దగ్గర నూతనత్వం లేనప్పుడు మనం నూతనత్వం గురించి అడగాల। हमारे पास वो नया मन नहीं है तो उस नया मन के लिए मांगना है। अगर केवल बाकी चीजों के लिए मांगने वाला बनेंगे, नयात्व को लेकर, नवीन स्वभाव को लेकर नहीं मांगेंगे, మనకు పాత మనకు అవసరమైన వాటిని గురించి అడుగుతున్నాం కానీ నూతన హృదయం గురించి, నూతన మనసు గురించి, నూతన ఆత్మ గురించి అడగట్లేదు అంటే పౌలు గారు అంటారు। పౌలుస్ बोलता है 1 కొరింథీ 15:19 में, 1 కొరింథీ 15:19 ఏమంటాడు? ఈ లోకం మట్టుకు మాత్రమే నిరీక్షించిన ఎడల మనం అందరికంటే దౌర్భాగ్యులము। इस संसार की विषयों के लिए ही हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रखते तो हमसे अभागा और कोई नहीं है। इस संसार की यानी कि पैसा चाहिए, धन चाहिए, कपड़ा चाहिए और नौकरी चाहिए, घर चाहिए, ये संसार तक की है। లోకం, ఈ లోకం పర వరకే అంటే ఏంటంటే మనకు బట్టలు కావాలి, తిండి కావాలి, ఇల్లు కావాలి, ఉద్యోగం కావాలి, బండి కావాలి, ఇవన్నీ లోకం వరకే। అప్పులు తీరాలి, ఇవన్నీ లోకం వరకే। కానీ మనకు పరలోక విషయం, నూతన మనసు ఉంటేనే మనం పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళేది। యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఒక నూతనమైన మార్గాన్ని ప్రతిష్ఠించాడు। अगर हमारे अंदर नया मन हो तभी हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा नया मार्ग को पवित्र किया है, नया मार्ग को बना डाला है। उसी में हमें होके चलना है, దానిలోనే మనం ప్రయాణం చేయాలి, దానిలోనే నడవాలి। అందుకు మనం నూతన జీవం ఉండాలి, మనలో नूतन आत्मा मनलो पनिचेयाली। इसलिए हमारे अंदर नया जीवन होनी चाहिए, नया आत्मा हमारे अंदर काम करना चाहिए। इसलिए रोमियो की लिखी हुई इसी 12 अध्याय का दूसरे वचन में देखो क्या लिखा है। रोमा पत्रिका 12 अध्यायము 2వ వచనంలో ఏమంటున్నాడో చూడండి। 12:2 में, इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। నయా హోనే కా మతలబ్ భీ యహా లిఖా హై. నూతనం అవటం అంటే ఏంటో కూడా ఇక్కడ చక్కగా రాస్తున్నాడు రోమా 12:2లో. ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపక ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమునైన దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు మీ మనసు మారి నూతన మగుట వల్ల రూపాంతరం పొందుడి. మనసు మారాలి. क्या बदलना है? मन बदलना है. केवल चर्च तक आना, केवल प्रार्थना करना, केवल बाइबल पढ़ना, కేవల్ మసీకి భాష బోల్నా, కేవలం చర్చికి వెళ్ళటమో ప్రార్థన చేయటమో బైబిల్ చదవటమో లేక క్రైస్తవ్య భాష వాడటం వల్ల మనకు రక్షణ దొరకదు. అది నూతనత్వం కాదు. అది वो नया स्वभाव नहीं है, वो ना नया जीवन है वो. तो कैसा नया जीवन होगा? ఎలా కొత్త జీవితం అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనసు మారి మనసు మారాల నూతనంగా తయారవ్వాలి. मन बदलना और नया बनते जाना. उसके लिए क्या करना चाहिए बोल रहे. దానికోసం ఏం చేయాలంట? ఈ లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు. इस संसार की इसी चाल चलन नहीं चलना चाहिए. और परमेश्वर को जो भाता है उसी को, और परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसी को देखकर ही उसी को जांच कर करना चाहिए हमें. దేవునికి ఏది ఇష్టమైందో, దేవునికి ఏది అనుకూలమైందో, ఉత్తమమైందో, సంపూర్ణమైందో దేవుని చిత్తమేంటో తెలుసుకుని నడవటం నూతనత్వం. देव परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? जानकर चलना पर नया मन है, नया तत्व है, नया बनते जाना है, रूपांतर होना है. रूपांतर यानी कि ऊपर का रूप बदलना नहीं. రూపాంతరం అంటే ఏదో పై మాత్రమే వేషం మార్చుకుంటే సరిపోదు. నాకు జీవితం మీద అన్నిటి మీద వైరాగ్యం వచ్చింది, అని అన్ని తీసేసుకొని ఇక మిగిలిన వాటి మీద నాకు లాలచ్ ఉందనుకోండి, बाकी मैंने प्रभु में आ गया हूँ करके मेरे को वैराग्य आ गया करके ऊपर का दिखने वाला सारा चीजों को मैंने त्यज दिया, मगर अंदर किसी चीज को मैंने लालच करके जिया, मेरा स्वभाव नहीं बदला, मसीह की से मार्ग में मैं नहीं हूँ, नया मन मेरे अंदर नहीं है, నా మనసు మారలేదు, నూతన మార్గంలో నేను లేను, క్రీస్తు లాంటి స్వభావం నాకు లేదు. అప్పుడు అది రూపాంతరమా? क्या वो रूपांतर कहा जाएगा? शरीर को रूप को बदलने को लिए नहीं बताया जाता, हृदय के अंदर की बदलावट को लेके बात करता है. హృదయంలో మార్పు, దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకొని దాని ప్రకారం నడుచుకోవాలన్న మార్పు దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నది. కాబట్టి కొత్త సంవత్సరంలో కొత్త తలంపులు, కొత్త ఆలోచనలు అన్ని మనకు వస్తూ ఉంటాయి. నయా साल में नया सोच, नया विचार आता है, मगर वो विश्वासी धन्य है. కానీ ఏ విశ్వాసి ధన్యుడు అంటే నూతనత్వాన్ని కోరుకునే విశ్వాసి, నయా मन को चाहने वाला విశ్వాసి. क्योंकि साल पे साल बीतते जा रहे, ఎందుకంటే సంవత్సరం వెనకాల సంవత్సరం గడిచిపోతూనే ఉంది. కానీ మనం మాత్రము ఏ స్థితిలో ఉన్నామో అదే స్థితిలో ఉన్న నూతనత్వం మనలో కనపట్టలేదు. मगर हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में नया तो दिखाई नहीं देता. मान लीजिए पहले पूरी रात की प्रार्थना में बैठ नहीं पाते थे. మొదటి దినాల్లో పోయిన సంవత్సరం ఆన్లైన్ ప్రార్థనలో కూర్చోలేము, నిద్రపోయేవాళ్ళం, सो जाते थे. ఈ नया साल में क्या करा, फिर सोने लगा. మళ్ళీ కొత్త సంవత్సరంలో ఏం చేసాం? फिर మళ్ళీ పోయి నిద్రపోతున్నాం. పోయిన సంవత్సరం బైబిల్ పూర్తిగా చేయలేకపోయాము, చదవలేదు. पिछले साल बाइबल को नियम से नहीं पढ़ पाया. क्या इस साल शुरू करा? మరి ఈ సంవత్సరం మొదలేసారా? పూర్తిగా నిర్ణయం తీసుకున్నారా? పూర్ణరీత్యా నిర్ణయం लिया, ठीक है. पिछले साल खान पीन कपड़े को ज्यादा ध्यान दिया. పోయిన సంవత్సరం తిండి మీదే శ్రద్ధ, నిద్ర మీదే శ్రద్ధ, బట్టల మీదే శ్రద్ధ. ఈ సంవత్సరం क्या इस साल बदलने की कोशिश किया? क्योंकि प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है, దేవుని రాజ్యం భోజనం పానం కాదు. बदल गया क्या? कुछ तो बदला. पहले पुराना समय में, पुराना साल में 2025 में प्रार्थना किया तो किया, ये तो नाम के लिए किया, मन से लगन से घुटनों में आकर समय का ध्यान ना देते हुए प्रार्थना करना शुरू करा, या तो पिछले साल की जैसा ही है. హృదయంతో పూర్తి మనసుతో ప్రార్థించడం మొదలేసావా? ఏదో పేరుకు మాత్రమే ప్రార్థన చేస్తున్నావు, అదే స్థితిలో ఉన్నావా? पिछले साल अगर कोई कुछ बोलेगा तो बड़बड़ाते हो, इस साल बड़बड़ाना बंद कर दिया. పోయిన సంవత్సరం ఏదన్నా చిన్నది ఏదన్నా అంటే మనం గైగైలు వేసేవాళ్ళం,
ఈ సంవత్సరం అన్నా దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకున్నావా? ఇది యేసుక్రీస్తు प्रतिष्ठिंచిన नूतन मार्गम, यह है यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किया गया नया मार्ग है. वो मार्ग कैसे बना बता रहा था 12 में. ఆ మార్గం ఎలా చేయబడిందని 12 అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడు. క్రీస్తు శరీరం అనే తెర ద్వారా తయారు చేయబడిందంట. मसीह का देह की उस पर्दे के द्वारा बना है ये मार्ग. देह में मार्ग बना. యేసుక్రీస్తు శరీరములో మార్గము. ఎంత భయంకరమైన మార్గం. యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు నీ కోసం నా కోసం గాయాలైపోయి ఒళ్ళంతా రక్తశక్తం అయిపోయి మనల్ని పాపులైన మనల్ని తన హృదయములో చేర్చుకొని ఆ హృదయంలో ఉన్న గాయ రక్తముతో మనల్ని శుద్ధీకరించి మంచిగా ఫిల్టర్ చేసి దేవునితో కలుపుతున్నాడు. ఇది తెర ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన మార్గం. यह है यीशु मसीह की उस देह की पर्दे के द्वारा बनाए गए मार्ग. क्या है? हम पापियों को अपने छाती में लगाए यीशु मसीह अपने उन घावों के द्वारा जो लहू बहा उसे हमें पूरी तरह धो डाला और हमें रिफ्रेश करके परमेश्वर के हाथ में सौंप रहे. ये है नया मार्ग. परमेश्वर के द्वारा बनाया गया और प्रतिष्ठित किया गया, पवित्र किया गया मार्ग. ఇది యేసుక్రీస్తు ప్రభుల ద్వారా తయారు చేయబడిన మార్గము. ఇది సాధారణమైన మార్గం కాదు. ये साधारण मार्ग नहीं है. तो इसलिए उस नया मार्ग में जाने वाला उस नया मन के लिए, नया आत्मा के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है. అందుకే కొత్త మార్గంలో నడవాలని అవలంబించాలని ఇష్టపడుతున్న వారు, ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళాలనుకున్న వారు ఖచ్చితంగా నాకు నూతనమైన మనసు, నూతనమైన బుద్ధి, నూతనమైన ఆత్మ కావాలి ప్రభు అని ప్రార్థన చేయాలి. इसलिए उस नया रास्ते में जाने वाला इस प्रार्थना करना चाहिए, मुझे नया मन चाहिए, नया बुद्धि चाहिए, नया स्वभाव चाहिए. पुराना स्वभाव मैं छोड़ देता हूँ. प्रभु से वादा करना और प्रार्थना करना चाहिए. पौलुस क्या बोलता है? पौल गाరు ఏమంటున్నాడు? నేను దినదినము నూతన పరచబడుతున్నాను అంటాడు. पौलुस क्या कहता है? मैं हर दिन पे दिन नया होते जा रहा हूँ. हम कम से कम साल पे एक बार तो नया होने की कोशिश करें. సంవత్సరం మొదటి రోజుల్లోనన్నా కొత్తదనంగా అవ్వాలని కోరుకోండి. అలా కోరుకుంటే అందులో స్థిరత్వం కూడా కావాలని నువ్వు కోరుకుంటే నువ్వు ప్రతిదినం కొత్తగా ఉండడానికి ప్రయాసపడతావు. पौलुस क्या कहता है? मैं दिन पे दिन नया होते जा रहा हूँ. दिन पे दिन नया होने की बात करता तो हम कम से कम नया साल की शुरुआत में तो नया होने की बात करें. अगर उसके साथ साथ उस नया मन में स्थिर रहने की भी प्रार्थना करे. कल का दिन हमने सुना था, शुरू में भी मैंने टिप्पणी में बताया. నిన్నటి దినాన్ని విన్నాము. మొదట్లో కూడా నేను కొంచెంగా మీకు చెప్పాను. ఆ స్థిరమైన మనసు కోసం దావీదులాగా ప్రార్థన చేయండి. उस स्थिर मन के लिए दाऊद की तरह प्रार्थना करो. मगर वो मिलता कहाँ से? అది ఎక్కడి నుండి మనకు దొరుకుతుంది? కేవలం ప్రార్థించేందువల్ల కాదు, కేవలం ప్రార్థన करने से नहीं, सत्य यानी कि वचन की आगे झुकने की वजह से. సత్యానికి విధేయులైన అనగా వాక్యానికి లోబడినప్పుడు మనసు పరిశుద్ధమవుతుంది, మన పవిత్ర हो जाएगा. तो पौलुस बोलता है ना, दूसरा కొరింథీ 4:16 में, 2 కొరింథీ 4:16 ఏమంటాడు? నా అంతరంగ పురుషుడు కృషించిపోతున్నా గానీ, నా బాహ్య పురుషుడు కృషించిపోతున్నా అంతరంగ పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుతున్నాడు. मेरा बाह्य पुरुष खत्म होते जा रहे मगर अंदरूनी पुरुष दिन पे दिन नया होते जा रहे. देखो यानी कि पौलुस हर दिन अपने आप को जांच रहे. नया मार्ग में, जीवित मार्ग में, नया हृदय से, नया आत्मा से, नया बुद्धि से चलने के लिए हर दिन सोच में, हर दिन परख रहे अपने आप को. పౌలు గారు ఏం చేస్తున్నాడు? ఆ నూతనమైన మార్గం గుండా వెళ్ళటానికి నూతనమైన మనసు కావాలని, నూతన ఆత్మ కావాలని, నూతనమైన బుద్ధి కావాలని ప్రతిరోజు ఆలోచన కలిగి ఉన్నాడు. ప్రతిరోజు పరీక్షించుకుంటూ ఉన్నాడు. 4:16 చూస్తే ఏమంటున్నాడు? 4:16 में देखेगा तो, दूसरा కొరింథీ 4:16 में देखेगा तो लिखा है, 2 కొరింథీ 4:16 కావున మేము అధైర్యపడము, మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాను, అంతర్య పురుషుడు దిన దినము నూతన పరచబడుతున్నాడు. इसलिए हम क्या बोलता देखिए, 2 కొరింథీ 4:16 में, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है. हर दिन जो इंसान अपने आप को इस तरह नया मन के विषय में चौकस रहेगा, ఏ విశ్వాస అయితే ప్రతిరోజు కూడా తన నూతన మనసును స్థిరంగా ఉంచాలని ప్రయాసపడతాడో పౌలు గారు లాంటి సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతారు. पौलुस की तरह वो इंसान गवाही दे सकता है.
क्या कर सकता है, पौलुस की तरह गवाही दे सकता है। इसलिए तो बोला 2 కొరింథీ 5:17 పౌలుస్ क्या कहता है, 2 కొరింథీయులు 5:17 పౌలు గారు అంటాడు, ఎవరైనా యేసుక్రీస్తు నందు ఉన్నారో వాడు నూతన సృష్టి, यदि कोई मसीह यीशु में तो वह नई सृष्टि है। यानी कि हमारे अंदर पुराना खत्म, सब बातें नहीं, మనలో పాపమంతా పోయింది, పాతది అనబడే పాపమంతా పోయింది, ఇప్పుడు నూతనమైన పరిశుద్ధత అనేది మనలో నివసిస్తా ఉంది। కాబట్టి నూతన సృష్టి క్రీస్తులో ఉన్నాము అంటే ఇక్కడ ఎఫెసీ 2:5 ఏమంటున్నాడు చూడండి। एफएसी का 2:5 में क्या कहते देखिए, एफएसी 2:5 చూస్తే एफएसी को 2:5 में देखे तो जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। और मसीह यीशु मसीह की ये तेलुगु में देखते कैसा लिखा है, एफएसी का 2:5। हाँ, 2:5 में लिखा है कि अब जब हम अपराधों से मरे हुए थे मसीह यीशु के साथ जिलाए गए हैं हम। यानी कि यही नयापन, ఇదే నూతనత్వము। हम మరే हुए थे अपराधों के द्वारा, మనం చచ్చిన వారుగా ఉన్నాం పాపాల విషయంలో, అయితే క్రీస్తు ద్వారా బ్రతికించబడ్డామే, ఇది నూతనమైన సృష్టి। मसीह के द्वारा जिलाए गए ना हम, ये नई सृष्टि है, नया मनुष्य। ये मसीह के द्वारा जो बच गया है, ఎవరైతే యేసుక్రీస్తు ద్వారా బ్రతికించబడ్డారో, అంటే శారీరక సంబంధంగా కాదు, శారీరక तौर पे नहीं, ఆత్మ के विषय में बदलावट, ఆత్మలో మార్పు కలిగిన వారు। ఆత్మలో మార్పు రావాలంటే ప్రవర్తన మనకు కనపడేది, ఆత్మలో మార్పు వచ్చిందని ఎలా తెలుస్తుంది, ఆత్మ में बदलावट आ गए करके कैसा पता चलेगा, चाल चलन के द्वारा ही तो पता चलेगा। आत्मा अलग से थोड़ी दिखाई दे रहे, क्या करे नहीं करेगा, మనలో ఉన్న ఆత్మ విడిగా ఏం కనపడతలేదు కదా, ఏం చేస్తున్నది, మనలో ఉన్న ఆత్మ ఏం చేయట్లేదని తెలియదు। అయితే మన ఆత్మ మారింది, మన ఆత్మ నూతనమైంది అంటే अगर हमारे आत्मा बदल गया, नया बन गए तो हमारी व्यवहार बदलता है, हमारे विचार बदलता है, మన పరిపాట్లో మన మాటలు పద్ధతులు అన్నీ మారుతాయి। ఇక్కడ చూడండి, మొదటి పేతురు పత్రిక 2వ అధ్యాయం చూస్తే, पहला पत्रस 2रे अध्याय का देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, पहला पत्रस 2रे अध्याय का ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, తెలుగులో చూసినట్లయితే, సమస్తమైన దుష్టత్వమును, సమస్తమైన కపటమును, వేషధారణయు, అసూయయు, సమస్త దూషణ మాటలు మాని క్రొత్తగా జన్మించిన శిశువును పోలిన వారి నిర్మలమైన వాక్యమును పాల వలన రక్షణ విషయంలో ఎదుగు నిమిత్తం ఆ పాలను అపేక్షించుడి। क्या कहता है यहाँ पे, इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाक और निंदा को दूर करके नया जन्माए हुए बच्चे समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। क्या करना है हमें, नया जन्माए शिशु जैसा दूध की लालसा करता है, కొత్తగా జన్మించిన బిడ్డ ఎలాగో పాల గురించిన ఆసక్తి అపేక్ష కలిగి ఉంటాడో, అది తప్పితే ఇంకోటి ఏం అక్కడలేదు తనకి। उसके अलावा दूध के अलावा उस बच्चे को और किस चीज की जरूरत नहीं है जो नया जन्माया शिशु का। उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, वचन रूपी दूध, పాలు ఏమంటున్నాడు, వాక్యమనే పాలను రక్షణ విషయంలో ఎదగటం, नूतनत्वाన్ని స్థిరంగా ఉంచుకోవటం, उद्धार के विषय में बढ़ना, नयातों को स्थिर बना के रखना, स्थिर मन रखना। उसके लिए क्या करना है, దానికోసం ఏం చేయాలంట, సమస్త విధమైన అన్ని విధాల దుష్టత్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి, కపటాన్ని, వేషధారణ, అసూయను, దూషణ మాటలు ఎన్ని మానేసేయాల। इसके लिए हमें क्या करना है, नया में बरकरार रहने के लिए सब प्रकार का बैरभाव को, छल को, कपट को, डाह को, निंदा को दूर करना चाहिए। तभी हमारे अंदर नया पुरुष, नया मन, यीशु मसीह का मार्ग स्थिर है हमारे अंदर। అప్పుడే మనలో నూతన మనసు, నూతన బుద్ధి మనలో స్థిరంగా ఉంది అని అర్థము। ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే, और क्या कहता है, एफिसियों का 4:23 में, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4:23 చూస్తే, एफिसियों का 4:23 में 4:23 में देखिएगा तो, మీ చిత్తవృత్తి యందు నూతన పరచబడిన వారై నీతియు యథార్థమైన భక్తియు గలవారై దేవుని పోలికగా సృష్టింపబడిన నవీన స్వభావమును ధరించుకొనవలెను। ये देखो कितना साफ साफ लिखा है यहाँ पे, एफिसियों का 4:23।
और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नया बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुस्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ఏమంటున్నాడంటే మీ చిత్త వృత్తి యందు నూతన పరచబడిన వారే అంటే మీరు आप दैनंदिन जो जिंदगी में आप कार्य करते हो उसमें भी नयापन दिखाई देना चाहिए। మీ చిత్త వృత్తి మీరు ప్రతిదినం చేసే మామూలు పనులు ఉంటాయి, అన్ని పనులు పని పాటలు వ్యవహారం అన్నిట్లో మార్పు కనపడాలి। आपका काम काजों में व्यवहार में सब में बदलावट दिखना चाहिए। इसलिए क्या कहता है, अपने मन के ఆత్మిక స్వభావమే నయా బంతే జాओ। మీ మనసుల్లో ఆత్మీయపరమైన విషయంలో మీరు నూతనత్వం కలిగి ఉండాలి। దేవుని పోలికగా సృష్టించబడిన నవీన స్వభావము। यहाँ पे क्या कहते, परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजे गए हैं। नया मनुष्यत्व को पहनना यानी कि परमेश्वर के स्वभाव को धारण करना। क्या करना है हमें, परमेश्वर क्या बोलता है, मैं पवित्र हूं। यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरे अंदर पाप है करके कोई स्थापना कर सकता है, बता सकता है? తండ్రిని దేవుడు ఏమన్నాడు, నేను పరిశుద్ధుడిని। యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు ఏమన్నారు, నాలో పాపం ఉందని ఎవడు చెప్పగలడు? మనం చాలా విషయాల్లో సవాల్ చేస్తాం కానీ ఈ ధైర్యం మనలో రాదు, నాలో పాపం ఉందని ఎవరు చెప్పగలరు? हम बहुत सारे विषय में सवाल जवाब करते हैं मगर ये कहने की हिम्मत नहीं होता मेरे अंदर पाप है करके कौन बोल सकता है? यीशु मसीह ने सवाल किया, इस तरह नया बनते जाना ये परमेश्वर का स्वभाव। ఈ విధమైన నూతనత్వం మనం కలిగి ఉండాలి, ఇది దేవుని చిత్తము। అందుకే కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 3:10 కూడా ఇదే మాట్లాడుతున్నాడు। కొలస్సిयों की लिखी पत्री 3:10 में भी यही बात कहता है। देखिए 3:10 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। కొలస్సిयों का 3:10 ఏమంటున్నాడంటే, ఏలయనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు పరిత్యజించి అంటే ఆ పాత స్వభావాన్ని విడిచిపెట్టి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృష్టించిన వారిని పోలిక చొప్పున నూతన పరచుచున్న నవీన స్వభావమని ధరించుకుందుము। జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము మనకి మంచి బుద్ధి కావాలంటే పైనున్నాయి చాలా మనం వదిలేయాల్సిన రాయబడి ఉంది। ऊपर बताया गया हमने क्या क्या छोड़ देना चाहिए। 5 वचन से लिखा है, 5వ వచనం నుంచి రాయబడి ఉంది। हमारे अंदर क्या क्या चीजों का छोड़ देने की आवश्यकता है, మనం వేటిని విడిచిపెట్టాలో ఇక్కడ రాయబడి ఉంది। ధనాపేక్షను సంపే यहाँ पे लिखा है 5 में, జారత్వము అపవిత్రత కామతరతను దురాశను విగ్రహారాధనను ధనాపేక్షను చంపివేయుడి, వాటి వలన దేవుని ఉగ్రత అవిధేయులైనగు మీదికి వచ్చును। పూర్వం వారి మధ్య జీవించినప్పుడు మీరును వీటిని అనుసరించి నడుచుకుంటుని, ఇప్పుడైతే మీరు కోపము ఆగ్రహము దుష్టత్వము దూషణ నోట బూతులను అని వీటన్నిటిని విసర్జించుడి, ఒకరితో ఒకడు అబద్ధం ఆడకుడి, ఎలయనగా ప్రాచీన స్వభావమును దాని క్రియలతో కూడా మీరు ప్రత్యదించి జ్ఞానము కలుగు నిమిత్తము దానిని సృజించిన వాళ్ళకి చొప్పున నూతన పరచబడుచున్న నవీన స్వభావము। यहाँ पे देखो बड़ी साफ साफ लिखा, 3रा अध्याय 5 से लेकर बोलता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर का है, अर्थात व्यभिचार अशुद्धता दुष्कामनाएं बुरी लालसाएं और लोभ को जो मूर्ति पूजा की बराबर है। मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, विग्रहाराधना చేయలేసిన అవసరం లేదు। धनापेक्षे विग्रहाराधना, धन का मोह वो मूर्ति पूजा का बराबर है। इनके कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ा है। ఎవరైతే ఆజ్ఞకు లోపడలేదు వాళ్ళ మీదకి దేవుని కోపం వచ్చిందంట। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, यानी कि पहले हम ऐसे ही थे मसीह के पास आने से पहले। पर अब खाने इప్పుడు तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध रोष भेदभाव निंदा और मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ बोलना छोड़ दो। ये सबसे बड़ा वीकनेस है हम విశ్వాసిयों का। విశ్వాసంలో ఉన్న చాలా పెద్ద బలహీనత ఏంటంటే అసలు కారణం లేకుండా చిన్న విషయానికి కూడా అబద్ధపడేస్తారు। ఆడుతుంది అబద్ధమైనప్పుడు పక్కనుండే వాళ్ళు కానీ ఇంటోళ్ళు కానీ నువ్వు ఆడుతుంది అబద్ధం అని చెప్పలేని స్థితిలో ఉన్నారు।
अगर झूठ बोल रहे कोई, घर का सदस्य हो, हमारे सर्कल में कोई है, वो झूठे करके पता है, फिर भी तुम झूठ बोल रहे करके बोल ही नहीं पा रहे। जितनी लोग झूठ को झूठे करके नहीं बताएंगे, वो सब भी उनकी झूठ में भागीदार है। ఎంతమంది అయితే అబద్ధాన్ని చెప్పకుండా సైలెంట్ గా నవ్వి వదిలేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా అబద్ధికుల్లో పాలివారే। ఎందుకంటే రోమపత్రికలో ఈ మాట చక్కగా చెప్తాడు మొదటి అధ్యాయంలో, क्योंकि रोमियो के पत्री पहले अध्याय आखिर में बोलता है कि तुम भी उसके पाप में भागीदार हो, నువ్వు కూడా అట్టి వాటిల్లో పాలిభాగస్తుడివే। చివర్లో ఏమంటున్నాడు తెలుసా? रोमपत्रिका 1:32, रोमियो का 1:32 में, वे तो परमेश्वर की ये यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाला मृत्यु के दंड योग्य होंगे। वो कौन सा काम है ऊपर लिखा गया है, ఏమేం పనులను పైన రాయబడి ఉంది। तो भी न केवल आप ही ऐसा काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। ఎవరంట దానికి శిక్షకు పాత్రులు? వాళ్ళు స్వయంగా అయితే చేయరు, కానీ ఎవరైతే అలా అబద్ధం ఆడుతున్నా కానీ అది అబద్ధమని తెలిసి ఖండించకుండా ఆ అబద్ధాన్ని కొనసాగే విధంగా నవ్వేసి ఊరుకుంటున్నారో వాళ్ళు కూడా వారి పాపంలో పాలిభాగస్తులే। చూడండి, ఇట్టి కార్యంలో అభ్యసించు వారు, రోమపత్రిక 1:32, మరణమునకు తగిన వారు తమ దేవుని న్యాయ విధిని వారు బాగుగా ఎరిగియుండియు వాటిని చేయుచున్నారు, ఇది మాత్రమే గాక వాటిని అభ్యసించు వారితో సంతోషంగా సమ్మతిస్తున్నారు, వీరు కూడా పాపంలో పాలిభాగస్తులే। అబద్ధం అనేది చాలా సులువైపోయింది। झूठ बहुत आसान हो गया। हम जितना बड़ा प्रार्थना करें, कितना పరిచర్య में शामिल हो जाए, మనం ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఎంత పరిచర్యలో పాల్గొన్నా కానీ అబద్ధం అనే విషయం కానీ ఇంకా ఏమేమి లక్షణాలు ఇక్కడ చెప్పబడ్డాయి అవన్నీ అయితే మనం అనుకుంటున్నాం। बहुत सारे विषय हम छोड़ देते, मगर झूठ ना उस विषय में कमजोर है बहुत से लोग। అబద్ధం అనే విషయంలో చాలా మంది ఇంకా బలహీనులుగా ఉన్నారు। అందుకే అంటున్నాడు ఆ వాటికి ఖచ్చితంగా అలా మీరు అబద్ధాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి అని స్పష్టంగా రాస్తున్నాడు। ఒకప్పుడు అలా ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఉండకూడదు అని చెప్తున్నాడు। एक समय ऐसे थे, अभी नहीं रहना चाहिए। आप तुम कैसा रहना चाहिए, మీరు ఇప్పుడు ఎలా ఉండాలి? నవీన నూతన స్వభావం, ప్రాచీన స్వభావం విడిచిపెట్టుకొని నూతన స్వభావం కలిగిన వారిగా ఉండాలి। पात स्वभाव विड़चिपेट नया 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 स्वभाव को, पुराना स्वभाव को छोड़कर नया स्वभाव धारण करने वाला बनना चाहिए। तो नया स्वभाव कैसा मिलता है ये भी लिखा है। एक तो वचन की आज्ञाकारी होने से हमने सुना, ఒకటైతే వాక్యానికి లోబడితే మనకి నూతన స్వభావం దొరుకుతుంది। అలాగే రెండో విషయం చూస్తే तीतुకు రాసిన పత్రిక, इसी प्रकार दूसरा विषय देखिएगा तो तीतुस की लिखी हुई पत्री 3 अध्याय का 5वां वचन देखिएगा। तीतुस की लिखी हुई पत्री 3 अध्याय का 5वें वचन 3:5 में क्या लिखा है? మనం నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియ మూలంగా కాక తన కనికరము చొప్పున పునఃసంబంధమైన స్నానం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావము కలుగు చేయుట ద్వారాను మనం రక్షించెను। नया स्वभाव कैसा मिलता है हमको? यहाँ पे बड़ा साफ साफ लिखा है 3:5 तीतुस के, क्या लिखा है? तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा हमें जो नया बनाने के द्वारा हुआ। कौन हमें नया बनाता है? पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है। ఎవరు మనను పరిశుద్ధులు చేసేది? పరిశుద్ధాత్మను పరిశుద్ధ చేస్తాడు। అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా వస్తాడు? तो पवित्र आत्मा कैसा आएगा हमारे पास, हमारे भीतर कैसा रहेगा? పరిశుద్ధాత్ముడు ఎలా మనలోకి వచ్చి మనలో నివసిస్తాడు? पवित्र आत्मा परमेश्वर कैसा हमारे अंदर वास करेगा? प्रेरितों के काम हमें पता है, मगर लिंक जुड़ा हुआ, इसलिए मैं इस वचन को बता रही। వాక్యం మనకు తెలుసు, ఆయన గారు దీంతో పాటు జత చేయబడాల్సిన వాక్యం కాబట్టి మీకు చూపిస్తున్నాను। అపోస్తల కార్యం 5:32, प्रेरितों का काम 5:32 क्या लिखा है? हम इन बातों के गवाह है और वैसे ही पवित्र आत्मा भी है। हम गवाह है, पवित्र आत्मा भी, जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा किसको देता है? उसकी आज्ञा मानने वालों को। పరిశుద్ధాత్మ ఎవరికి ఇస్తాడంట? దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించు పరిశుద్ధాత్మయు। వాక్యానికి విధేయులైతే పరిశుద్ధాత్మ, ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనకు నూతన మనసునిస్తాడు।
अगर वचन की आज्ञाकारी बनेंगे, वचन बोलो झूठ मत बोलो, वचन बोलो डा मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, ईर्ष्या मत रखो, बहुत सारी बातें सावधान करने वाली बातें ఎన్నో మనల్ని జాగ్రత్త చేసే విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. అవన్నీ చెప్తుంది వాక్యం. ఆ వాక్యానికి విధేయులైతే పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటాం. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుంటే మనల్ని నూతనంగా చేస్తాడు. हम वचन का आज्ञाकारी बनेगा तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो हमें नया बनाएगा. इसलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. सुनी हुई बातों को भी पालन करने के लिए हम विचार रखना चाहिए, तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमें नया बनाएगा. మనం విన్న వాక్యాన్ని పాటించాలన్న ఆలోచన ఆసక్తి ఉంటే, పాటించగలిగితే, దానికోసం దేవుని దగ్గర వేడుకుంటే, उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाए तो हमें पवित्र आत्मा मिलेगा. మనకు పరిశుద్ధాత్మ దొరుకుతాడు. ఆ పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని నూతనపరుస్తాడు. उस पवित्र आत्मा हमको नया बनाएगा. आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे, तल सर झुकाकर రెండు తలలు వంచి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी, हमें नया बनने की आवश्यकता है. प्रभु మేము కొత్తగా నూతనంగా మలచబడాలని మీ ఉద్దేశం తండ్రి. क्योंकि पुराना स्वभाव, पाप का स्वभाव नरक का योग्य जिंदगी देता है. పాత స్వభావం పాతదైనది నాయనా, అది మమ్మల్ని నరకానికి తోడుకెళ్తుంది. అందుకే క్రీస్తు ద్వారా ప్రతిష్ఠించారు నూతనమైన మార్గం. इसलिए मसीह के द्वारा पवित्र किया नया मार्ग, उन्होंने आपके देह के द्वारा बनाया. ఆయన తన శరీరం అనే తెర ద్వారా చేశాడు తండ్రి. ఆ మార్గాన్ని రావడానికి మేము ఇష్టపడి వచ్చాం. उस मार्ग में चलने के लिए हम इच्छा रख के आए हैं प्रभु जी. आज हमें आवश्यकता है, మాకు ఈ రోజు అవసరమైనది. ఎజ్కేలు చేసిన ప్రార్థన లాగా, ఎజ్కేల్ में बताए गए प्रार्थना के अनुसार, प्रभु मेरे अंदर नया मन दे दो, नया बुद्धि दे दो. आप देने के लिए जो भी वादा करते उसे लेकर हम గిడిగిడాते हैं. నువ్వేది ఇవ్వాలన్నావు, ఇస్తానన్నావో దాన్ని బట్టి నువ్వు అన్నావు కదా ప్రభా, ఇస్తానన్నావు కదా, నీతో మొరపెడతా ఉంటాం మిగిలిన విషయాల్లో, బాకీ విషయం में, मगर मन की नया होने को लेकर हम इतना गौर नहीं करते. మనసు నూతనంగా చేయబడాలంటే దాని గురించి ఆలోచన లేని వారిగా ఉంటున్నాం. పౌలు అంటున్నాడు, నేను దినదినమో నూతన పరచబడుతున్నా. पौलुस कहता मैं दिन पे दिन नया होता जा रहा हूं. प्रभु हमारे अंदर नयापन को लेकर प्रभु जी हमेशा स्थिर मन होने पाए, उसके लिए हम గిడిగిడానే वाले बने प्रभु जी. నూతన మనసు గురించి నిత్యం ప్రార్థించే వారిగా ఉండడానికి, అట్టి స్థిరమైన మనసు కలిగి ఉండడానికి సహాయం చేయండి ప్రభా. విడిచిపెట్టాల్సిన అనేక విషయాలు మేము విడిచిపెట్టలేకుండా ఉన్నాం. जितनी बातें छोड़ना चाहिए, पुराने बातें उन्हें छोड़ नहीं पा रहे प्रभु जी. छोड़ने के लिए शक्ति, वचन के आज्ञाकारी होके पवित्र आत्मा को पाए और नया बनते जाए प्रभु जी. వాక్యానికి లోబడి ప్రభా పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని నూతన పరచబడటానికి సహాయం చేయండి. सुने वचन सबके हृदय में 100 गुना फलवंत होने पाए, विना वाक्य अंदरలో నూరంతరగా ఫలించునట్లు సహాయం చేయమని యేసు के नाम से प्रार्थना मांगते हैं. యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. सबको जय मसीह. అందరికీ వందనాలు.